ट्राई करदा क्वेश्चन इत्थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये सीगा, मैं दोबारा दसदा भी एक ट्री दे विच मंकी आ। तुसीं जे देखोगे ना क्वेश्चन एडा फेमस सीगा बेटे, ये क्वेश्चन इत्थे यूनीवर्सिटी दे विच भी मतलब ਜਿਹੜੇ यूनीवर्सिटी के स्टूडेंट ने उन्होंने जो मैं पढ़ाना गा हुण बुक वगैरह असीं करदे डिस्कस, तो उन्होंने बुक दे विच भी ये क्वेश्चन आ, देख लो सी, इस करके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ। तो समझना मतलब कंसैप्ट इंपॉर्टेंट आ, है ना। तो मैं इत्थे डायग्राम दोबारा बनाउणा, ठीक है। ट्री ते इथों मंकी जिहड़ा गा आपां हंटर ने एम किया उन्होंने हिट करने लई। हुण ये गल कन्फर्म सीगी भी हंटर जिहड़ा गा वो मंकी नूं हिट करूगा, जदों बुलेट हिट करूगा यानी कि मंकी लई टारगेट करूगा, तो उन्होंने खुद नूं पता हंटर नूं कि वह बुलेट आए नहीं जाऊगी। क्यों नहीं जाऊगी इस तरह? क्योंकि बुलेट प्रोजैक्टाइल आ, तो जिहड़ी बुलेट आ वो फायर इस तरह करूगा एम करके, तो उन्होंने भी पता बुलेट आफ्टर सम टाइम इधर नूं जाऊगी आए, ठीक है। तो जिहड़ा आ सिचुएशन आ, मैं थोड़ा जिहा होर इहनूं मतलब ऐ बना दिंदा भी इस तरह, ताकि तुहानूं डार्क क्लीयर दिख सके लाइन। तो बुलेट इस तरह जाऊगी, ठीक है। जदों बुलेट उन्हें फायर की तो उहदे कोल वेलोसिटी हैगी है u, इनीशियल वेलोसिटी दे दो कंपोनेंट हो गए, तो इधर हो जाऊगा u cos थीटा, इधर आ जाऊगा u sin थीटा, ठीक है। तो जदों ही बुलेट फायर की मंकी डर गया तो उन्हें जंप करता, तो मंकी जदों डर के जंप करूगा तो मंकी जिहड़ा गा वो इधर नूं आके फॉल करू। सो दैट इज द स्टोरी, ठीक है। तो हुण क्वेश्चन सी भी जे इस टाइम इत्थे यानी कि जिन्ना डिस्टेंस मंकी ने एम तो, ठीक है, पी तक कवर किया डाउनवर्ड, उन्ना ही बुलेट ने उन्ने टाइम च आ हाइट कवर करनी आ। बुलेट दी हाइट जिहड़ी आ वो मैं BP लिख दिना। सो BP हाइट ऑफ बुलेट होगी, ठीक है। BP तो होगी हाइट ऑफ बुलेट। MP की हो गया डिस्टेंस बाय मंकी, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय मंकी हो गया, जिहड़ा कवर किया मंकी ने वो हो गया अपने कोल MP। ते जिहड़ा टोटल हाइट आ BM आपां जां MB, ये टोटल हाइट नूं आपां H मान लांगे भी जिहड़ी ग्राउंड तो हाइट आ जिथे वो मंकी बैठा गा, ठीक है। तो हुण मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दांगा डिस्कस। इनू सॉल्व करने दे लई ना कई डिफरेंट तरह के सोल्यूशन बनाए गए ने, पर मैं चाहना गा भी वो जिहड़ा सोल्यूशन आ वो इस तरह का होवे जिहड़ा तुहानूं ईजीली समझ आ जाए, जिहदे विच एक तां प्रोजैक्टाइल दे फार्मूले भी अप्लाई हो जाण, ठीक है। तो इस करके सानिया पुत मैं वो कर रहा गा मंकी एंड हंटर वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा, ठीक है। लास्ट लैक्चर दे विच असीं डिस्कस कीती सी, वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा रहा बच्चों नूं। तां मंकी जदों ड्रॉप करूगा उत्थों यानी कि जंप करूगा तो बुलेट उत्थे पहुंचनी चाहिए है। इहदा मतलब भी जिन्ने टाइम च मंकी M तो P आउंदा गा, ठीक है, जिहड़ी बुलेट आ वो B तो P वाली हाइट कवर करे, मतलब यही बनता। वैसे तो उन्हें आ डिस्टेंस कवर करके आना, ठीक है ना। तो आपां दो गल्लां करदे हैं इहदे च, जिथों वो हंटर बैठा उन्होंने मैं H मान लेना, ठीक है। हुण एक्चुअल दे विच जे देखा जाए बुलेट ने दो डिस्टेंस कवर कीते ने, बुलेट ने, ठीक है। मैं बुलेट ली सॉरी हाँ बुलेट ली लिख रहा मैं। बुलेट ने जिहड़े दो डिस्टेंस कवर कीते ने वो किहड़े-किहड़े ने? एक तो उन्हें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया HB हंटर तो B तक, ठीक है। आ जिहड़ी हाइट है मैं स्मॉल h लिख दिना ताकि आ H ते H कन्फ्यूज ना होयो, ठीक है। H हंटर आ जिथों ते B तक उन्हें डिस्टेंस कवर किया, यह हैगा गा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो इनू आपां R मान लांगे, ठीक है, जिहड़ा बुलेट ने कवर किया। तो बुलेट ने होर किहड़ा डिस्टेंस कवर किया? बुलेट ने होर डिस्टेंस कवर किया VP, ये वर्टिकल डिस्टेंस आ, ठीक है। तो इनू आपां अपने कोलों बुलेट का डिस्टेंस YB मान लांगे, यानी कि वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो जिहड़ी मंकी आ, जिहड़ा मंकी आ हुण तां ओहदे लई जिहड़ा डिस्टेंस उहने कवर किया मंकी ने वो किन्ना गा, तो तुसीं ओहदे कोल ओ डिस्टेंस MP मान लो, ठीक है।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ MP ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਕੀ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾਗਾ, ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ h, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੰਕੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈਟ h, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਕੀ ਨੂੰ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੰਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ ਬੋਡੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਟਰੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ s = ut + ½ gt² ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਗਾ ਤਾਂ s = ਤਾਂ h = ਜਿਹੜਾ ½ gt² ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ u ਤਾਂ 0 ਆ ਮੰਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਕੀ ਬੈਠਾਗਾ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੰਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ut ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਰਹਿ ਗਿਆ ½ gt²। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਕੀ ਨੇ ਓਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ MP ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, MP ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ½ gt² ਲਿਖੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਕੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪਡ ਬੋਡੀ ਆ, ਡ੍ਰੌਪਡ ਆਬਜੈਕਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਹਾਈਟ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਉਹ ½ gt² ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੰਕੀ ਨੇ M ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ½ gt²। ਓਕੇ, ਤਾਂ ½ gt² ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ M ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੰਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੁਲੇਟ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਆ, ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BP, BP, ਹਾਂ BP, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਕੀ ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ BP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ h ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, B ਤੋਂ M, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ PM ਜਾਂ MP ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, -MP ½ gt²। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ h - ½ gt², that is the height of the monkey from the ground ਜਦੋਂ ਬੁਲੇਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੰਟਰ ਨੇ ਏਮ ਕਰਕੇ ਬੁਲੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਕੀ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੰਕੀ ਬੁਲੇਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾਗਾ ਵੀ ਬੁਲੇਟ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਈ ਮੰਕੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੁਲੇਟ H ਤੋਂ P ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਓਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ M ਤੋਂ P ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਜੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਇੱਥੇ P ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਬੁਲੇਟ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆ। ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ H ਤੋਂ B ਤੱਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ R ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ BP, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ YB ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬੁਲੇਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਕੀ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ½ gt² ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀ h ਮੰਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ½ gt² ਮੰਕੀ ਕਵਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਦਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਕੀ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਮੰਕੀ ਦੇ ਲਈ ਆ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਮੰਕੀ ਦੀ ਤੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੰਕੀ ਬੁਲੇਟ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਲੇਟ ਹੰਟਰ ਤੋਂ P ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ,
ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੋ ਉਹ BP ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ YB। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰਦਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ BP। ਤਾਂ ਮੰਕੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੁਲਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈਆਂ ਉਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਕੀ ਤੇ ਬੁਲਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪੂਅਰ ਮੰਕੀ ਆ ਕਿ ਬਚ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ H ਤੋਂ B ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ T ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਲੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ T ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ R, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ H ਤੋਂ B ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ R ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ U cos θ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਟਰ ਮੰਕੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ U cos θ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਬੁਲਟ। ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ UT plus half GT square, half AT square, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ। ਤਾਂ Y ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ Y ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ UYT। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਚ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ -12 G into T square। UY ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ UY ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਪਈ ਆ U sin θ into T ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਆ ਪਿਆ R upon U cos θ, right, -12 G into T square R square upon, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ GT square ਆਈ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਾਫ GT square। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ U ਨਾ U ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ R tan θ। ਸੋ YB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R tan θ -12 GT square। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁਲਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾਗਾ ਮੰਕੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੰਕੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ BP, ਉਹ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H -12 GT square, ਰਾਈਟ।
ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਕੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾਗਾ, ਤਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ 0 ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ 0 ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਹਾਈਟ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਵਾਈ ਵੀ ਓਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੰਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਆ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹਾਫ gt² ਤੇ ਹਾਫ gt² ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r tan θ ਮਾਈਨਸ h। ਇਹੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਫ gt² ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਸੀ। ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ tan θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ tan θ ਕਿੰਨਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ MHB, ਤਾਂ tan θ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? tan θ is equal to perpendicular, which is MB, right, upon base, which is HB, right। ਤਾਂ MB upon HB। ਹੁਣ MB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ tan θ is equal to MB ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ? H, ਠੀਕ ਹੈ। HB ਕਿੰਨਾ ਗਾ? we know ਇਹ R ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ by R। ਸੋ tan θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਉਹਦੇ ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 into 2, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ YB minus BP is equal to ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ R into tan θ। tan θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ H upon R, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ H। ਤਾਂ ਦੇਖੋ R ਨਾਲ R ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, H ਮਾਈਨਸ H 0। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਪੂਅਰ ਮੰਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਸਟਿਲ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੀਫ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੰਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਉਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੁਲਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਵੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਵੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 0 ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਸੋ ਦ ਬੁਲਟ ਵਿਲ ਹਿੱਟ ਦ ਮੰਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਏ ਪਲੇਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ PAS, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ,
फिर उस तो बाद चो करांगे डिस्कस जिहड़ा वो क्वेश्चन आ, क्योंकि उहदे च फोर्स यूज होनी आ। ठीक है, तो आपां बड़े इंटरस्टिंग क्वेश्चन ने इहदे बहुत ज़्यादा। तो हुण स्टार्ट करते हैं आपां सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन दे लई पहली गल ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ क्वेश्चन भी आऊगा ਜਿਹੜਾ जिस तरह का क्वेश्चन मैं ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस करूँगा। सर्कुलर मोशन ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सर्कुलर मोशन ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਡ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਸ਼ ਔਰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਗਾ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰੈਡ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥਰੈਡ ਬੰਨ ਕੇ ਐਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਡੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਥਰੈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਡੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਤੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਰੈਡ ਬੰਨਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਆਏ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਰੈਡ ਘੁਮਾਉਣਾ ਗਾ, ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਟੋਨ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਸਰਕਲਰ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡ ਆ ਉਹ ਐਂ ਘੁੰਮੂਗਾ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਟੋਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰੈਡ ਦੇ ਥਰੂ ਫੀਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਥਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਟਾਈਟਨਡ ਅਪ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਥਰੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੋਨ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਆ ਉਹ ਸਟੋਨ ਦੇ ਪਾਥ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਟੋਨ ਤੋਂ ਥਰੈਡ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਆ, ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਟਨਡ ਅਪ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੋਨ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਸਟੋਨ ਦਾ ਕੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਲ 'ਚ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰੈਡ ਦਾ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਟੋਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਨ, ਤਾਂ ਸਟੋਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੋਨ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਐਵਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਟੋਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਟਾਈਟਨਡ ਅਪ ਚ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਟੋਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਫੋਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਓਨਲੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ is acting on a body and the body is moving in a circular path, ठीक है, under the influence of that force, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋ ਨੇਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, that is called ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਓਨਲੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਓਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ। ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਆ ਬੇਟੇ? ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਉਹ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ ਦੀ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੀ ਫੋਰਸ, ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ।
क्यों? क्योंकि इन्हां नूं असीं क्रिएट नहीं कीता, ठीक है, बाय नेचर ने। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਨੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਡਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਰੋਮ ਦ ਪਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ, डिपेंड करता ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ते वर्क डन जीरो हुंदा। हुण याद करो, तो इस करके जे तिन्ने चीज़ां इहदे ते अप्लाई हुंदियां ने तां ओह इंटरनल फोर्स होगी, तां ओहनूं असीं कंजरवेटिव फोर्स भी कहने आ, ठीक है। तां इंटरनल फोर्स जिहड़ी आ ओह कंजरवेटिव हुंदी आ, ओके। तां इंटरनल फोर्स जदों किते लगूगी तां ओह बॉडी दे उपर जदों लगू ते मोशन सर्कुलर पाथ हो जाए ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ कदे भी एक्सटर्नल फोर्स लगनी हुई नहीं। तो जे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी तो यह मतलब समझ लो भी ਜਿਹੜੀਆਂ नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ फोर्सेस ने सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਨੇ ਉਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਆ, ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? दसो। किरण, मिनट हैंड, सैकेंड हैंड, आवर हैंड, ये सारियां सर्कल च घूम रही ने, की यह यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं? खडड़ा साहब, ओके। किरण कहती है सर्कुलर मोशन हैगा। खटड़ा, सानिया कहती नहीं है नहीं, ओके। गुरप्रीत, ओ पुत्र गुरप्रीत, मैं देखा कौन कौन हैगा भी, मैं बोली ना कली नहीं, ओके। हाँ भी प्रीति तू दस पुत्र। अच्छा सर्कुलर मोशन है प्रीति, चलो ओके। मैं हुण तुहानूं दसदा ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਟ हैंड, सैकेंड हैंड, आवर हैंड ने ਕੀ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ बैटरी। ਤਾਂ बैटरी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करती है। इस करके ਜਿਹੜੀ मिनट हैंड आ, आवर हैंड आ, सैकेंड हैंड आ, ਇਹ यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हैगा, ठीक है। तो यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ओनली एंड ओनली इंटरनल फोर्स विल एक्ट, ठीक है। समझ लगी? तो एक गल क्लीयर होगी है ना। दूजी गल, जे नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जे नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ फोर्सेस ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ फोर्सेस ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਾ ਹੈਂਡ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਆ ਹੈਂਡ, ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੋਨ ਆ ਉਹ ਐਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਸਟੋਨ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥ੍ਰੈਡ ਐ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਸਟੋਨ ਆਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥ੍ਰੈਡ ਟੁੱਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਡ ਆ ਉਹ ਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜੇ ਸਟੋਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਟੋਨ ਫਿਰ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਸਟੋਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਂ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਸਿਰਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜੂ ਜੇ ਸਟੋਨ ਇੱਥੇ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾਲੋਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਨ ਘੁੰਮੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੂਵਰਡਸ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ FC, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਆ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ FT ਲਿਖਾਂਗੇ। ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਦੋ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ a² + b² ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਦੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। FC ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, FT ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਵੀ ਕਾਲਡ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈਂਡ ਤੇ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੋ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਕੱਲੀ, ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਰਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ ਐਬਸੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜੇ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗੀ ਓਨਲੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ।
जे ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਨॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च रह के सर्कुलर पाथ कवर करूगा। ठीक है, तो जिथे तक मैं हुण तुहानूं कराया पहला एक कंसैप्ट जरूरी सी, सर्कुलर मोशन नूं समझना फिर पैना गा। पहला ये पता होना चाहिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के उपर किवें लगदी आ। हुण जे मैं तुहानूं कराउण लग जांदा सीधा क्वेश्चन भी एक साइकलिस्ट जिहड़ा गा वो घुम रिहा गा सर्कल दे विच, ठीक है ना, तो दसो उहनूं कितना टाइम लगूगा, किन्नी एंगुलर वेलोसिटी होऊ जां होर, वो तो गल्लां बाद दियां ने। पहला सर्कुलर मोशन तो समझ लीए भी की हुंदा है ना, तां ही मैं पहला तुहानूं सर्कुलर मोशन का कंसैप्ट समझाता। हुण आपां इस ते बेस्ड सारियां डिस्कशन करन नूं रेडी आ। जे कोई भी तुहानूं इहदे विचों डाउट हैगा तां प्लीज़ मैनूं पुछ लिओ, पहला स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हुण पुछो मैनूं कोई डाउट हैगा तुहाडा किसी तरह का, जिहड़ा मैं तुहानूं कंसैप्ट समझायागा भी whether that was the uniform circular motion or non-uniform circular motion। जे नहीं डाउट हैगा तो आप भेज दो थम्स अप। की भेजा किसी ने? नहीं भेजा किसी ने, चलो कंजूस हूं दोस्तों। मेरे को लेट पहुंचे ने, अच्छा लेट पहुंचे ने, जो मैं कंजूस क्या ओदी भेजा तुसीं, मैनूं लग गया पता। ठीक है, ओके। तो हुण आपां पुत्र डिस्कस करांगे जिहड़े इहदे जिवें आपां यूनीफॉर्म मोशन दे विच तुसीं पढ़िया होगा डिसप्लेसमेंट, डिस्टेंस, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उस तरह। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटे, थैंक यू, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटे। तो उस तरह हुण आपां एंगुलर डिसप्लेसमेंट यानी कि हर एक दे नाल एंगुलर नाल जोड़ते जाना आपां। ठीक है, तो सब तो पहला तो आपां गल करांगे एंगुलर डिसप्लेसमेंट दी। एंगुलर डिसप्लेसमेंट तो जिथे वर्ड कला डिसप्लेसमेंट सी, मैं तुहानूं कहा उहदे नाल की लगा देना आपां ने, एंगुलर डिसप्लेसमेंट लगा देना। एक मिनट पुत्त, आ हैंड थले नहीं जा रहा हैगा गा, सानिया ने पंजा खड़ा करता, कहंदी ओके जय हो। एक मिनट पुत्त, मैनूं फिर स्क्रीन ते आ जाऊगा, रुक जाओ मैं हटा दा इहनूं। ओके हट गया, ठीक है, ओके। एंगुलर डिसप्लेसमेंट कदों होगा? जे आर्क बनूगी। ठीक है, तो तुसीं शायद ये प्रूव किया होवे भी थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। कीता का प्रूफ है? जे नहीं कीता कोई गल नहीं, मैं फिर इन फ्यूचर कराऊंगा, क्योंकि इहदे लई मैं सोचदा सीगा भी टाइम ना वेस्ट किया जाए। जे हाँ तुसीं ये नहीं कीता होया, मैथ दे विच मेरे अकॉर्डिंग तुसीं कीता होना चाहिए। पंजाब बोर्ड के बच्चे तो पक्के ही करते हैं ये, बाकी मैनूं नहीं पता भी तुसीं कीता कि नहीं। तो थीटा की वैल्यू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस आ, यानी कि जिन्नी आर्क सबटेंड करती है एक बॉडी विद द सेंटर, उन्होंने असीं एंगुलर डिसप्लेसमेंट कहने आ। ठीक है, तो एंगुलर डिसप्लेसमेंट के लिए जिन्ना एंगल बनूगा उन्होंने असीं एंगुलर डिसप्लेसमेंट कहांगे। फिर आ गई एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी की आ? एंगुलर डिसप्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है ना, तो जिथे आपां कहंदे सी डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन वेलोसिटी आ, उत्थे एंगुलर डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इहनूं असीं थीटा बाय टी भी लिख सकते हैं जे वो यूनीफॉर्म आ, जे सानू पता भी कितना एंगल उन्हें सबटेंड किया। नॉन यूनीफॉर्म आ तो मैं आ फार्मूला यूज करूंगा, जे यूनीफॉर्म आ तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। ठीक है, इत्थे जिहड़ा कैपिटल टी पाया मैं, दैट इज द टाइम पीरियड कि उन्होंने कितना टाइम लग्या वो पूरा सर्कुलर पाथ कवर करने लई। ठीक है, तो जिहड़ी एंगुलर वेलोसिटी आ उन्होंने रिप्रजेंट करते हुन्ने आपां सिंबल ओमेगा दे नाल। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी नूं। ते एंगुलर एक्सेलरेशन, अगेन एंगुलर एक्सेलरेशन की होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा जी अपने कोल
अल्फा, ठीक है, मैं इत्थे लिख रहा अल्फा, तो किहदे इक्वल होगा? तो तुहानूं पता ही आ भी जे एक्सलरेशन की गल करते हैं आपां तां चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन हुंदा, राइट। तो एंगुलर एक्सलरेशन होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो मैं जान के डी ओमेगा पा रहा बिकॉज आई ऑलरेडी सेट टू यू गाइज दैट के डी आपां उत्थे यूज कर सकते हैं जिथे चेंज नूं रिप्रेजेंट करना हुंदा गा, ठीक है। तो डी ओमेगा बाय डी टी इज द एंगुलर एक्सलरेशन, ठीक है। तो इन्हां दी एसआई यूनिट, तो जिहड़ा थीटा गा एंगुलर डिसप्लेसमेंट, ओहदी एसआई यूनिट हुंदी है रेडियन, ठीक है। तो जे आपां एंगुलर वेलोसिटी की गल करनी आ वो होगी रेडियन पर सैकेंड, यानी कि मीटर की थां ते रेडियन आऊगा। एंगुलर एक्सलरेशन रेडियन पर सैकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह करके एंगुलर डिसप्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ते एंगुलर एक्सलरेशन दे ये सिंबल ने ते ये यूनिट्स ने, ठीक है। इन्हां दे बेस ते आपां गल करांगे, पर पहला तुसीं इहनूं क्लिक कर लो। ओके, हुण जिहड़ा नैक्सट अपने को पार्ट आ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ थोड़ी डिस्कशन करनी है ਇੱਥੇ। मान लो वो कहता भी एक बॉडी आ, पहला ये सर्कुलर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ मैं बिफोर यूजिंग दोज फार्मूली मैं एक कंसैप्ट थोड़े नाल डिस्कस करना गा तां कि ਤੁਹਾਨੂੰ पक्का आइडिया हो जाए भी डिसप्लेसमेंट ते ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस आ पहला वो कैलकुलेट कर लीए, फिर आप एंगुलर ਵੱਲ ਪਤਾਂਗੇ। तो असी क्वेश्चन ये आगा भी एक बॉडी ने ए तो अपना मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। तो उन्हें इस तरह जाके बी ते पहुंच गई आ पाथ फॉलो करके। तो एक बॉडी ने ए तो चल के बी ते पहुंचना गा बाय सबटेंडिंग बाय अटेनिंग दिस पाथ, जिहड़ा डायग्राम च दिता होया, ठीक है। हुण वो कहंदा भी दसो ओदा एंगुलर डिसप्लेसमेंट कितना, डिसप्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना, तीन चीज़ां ने। तो डिस्टेंस, डिसप्लेसमेंट, ठीक है, फिर इसी तरह एंगुलर डिसप्लेसमेंट, तीन चीज़ां आपां ने फाइंड आउट करनियां ने। तो पहला डिस्टेंस देखो की हुंदा, तो तुहानूं पता होना चाहिए बेटे डिस्टेंस की हुंदा गा पाथ फॉलोड, है ना। तो हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो सर्कल दे विच जे आपां इन्ने पोर्शन नूं देखीए ये 90 डिग्री दा एंगल आ, राइट। ਇਹਦਾ मतलब बॉडी ने ए तो चल के इधर नूं घुमना गा, बी ते आउणा, तां एक सर्कल दे किन्ने पार्ट किन्ने क्वाड्रेंट वो कवर कर गई। तो तुहाडे सामने आ जे आपां इहनूं डिवाइड करिए क्वाड्रेंट दे विच, तो इस तरह सानू कन्फर्म हुंदा गा भी ये 3 क्वाड्रेंट पूरे कर गई। यस, थैंक यू बेटे। ए तो मान लो एम गई, एम तो एन, एन तो बी, राइट। तो 3 क्वाड्रेंट वो पूरे कर गई। ओके, हुण जे आपां कल्ला डिस्टेंस लभना तो डिस्टेंस तो पाथ नूं बोलदे आ ना, तो पाथ कित्थों कवर होया उहने, ए तो एम, एम तो एन, एन तो बी। ਇਹਦਾ मतलब 3 क्वाड्रेंट ਉਹਨੇ कवर ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2πr, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਉਹਨੇ 3/4 ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ 3/4 ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ मतलब 3πr/2, राइट। तो इस तरह उन्हें डिस्टेंस कितना कवर किया, तो साडा आंसर आ गया 3πr/2, राइट। डिस्टेंस पहला। हुण आ गई गल डिसप्लेसमेंट दी। डिसप्लेसमेंट की हुंदा, तो मैं ये वैसे तुहानूं एक 9th क्लास लई वीडियो बनाई सी, अगेन मैं तुहानूं बार-बार तां ही कहना भी वो देख लिया करो। जे तुसीं वो देखी होवे तो मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ फाइनली एक्सप्लेन ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ एक्चुअल 'ਚ डिसप्लेसमेंट की हुंदा गा। तो मैं वो दस्सिया होया भी डिसप्लेसमेंट जिहड़ा गा वो इनीशियल एंड फाइनल पोजीशन दे बिटवीन दा गैप हुंदा गा, ठीक है ना। तो डिसप्लेसमेंट इत्थे की होगा, हुण देखो इनीशियली बॉडी कित्थे आ ए ते, फाइनली बॉडी कित्थे आ गई बी ते।
ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ A ਐਂਡ B ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੈਪ। ਤਾਂ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਆ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੈਪ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏ ਬੀ ਆਰਕ ਹੋਊਗੀ, ਆਰਕ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਏ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਆ ਵੀ ਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AOB, ਉਹ ਚ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ AB, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ √r² plus r², ਤਾਂ r√2। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, r√2। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ, ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸਬਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ। ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸਬਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ A ਤੋਂ M ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ, M ਤੋਂ B ਤੱਕ ਟੋਟਲ M ਤੋਂ N ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, A ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 180, 180 ਚ 90 ਫੇਰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 270। ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 270 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਡੀਅਨ ਆ, ਤਾਂ π/180 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 3π/2। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3π/2। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 3π/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ।